This call is now being recorded. Good morning. Okay, today we will start our third module. Okay, in your third module, we will be coming across mainly two topics. First is about the center of gravity or centroid. Using centroid, we will find the moment of inertia and all. And in the second stage, we will go to the forces in vectors, vectorial notation. Okay, we will deal with those cases. Okay, first of all, we will see what is a centroid or center of gravity. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ്, അതേപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. സെൻട്രോയിഡ്, the term centroid and center of gravity. Center of gravity. And what is the difference between the two, centroid and center of gravity? We'll see. So, എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി? രണ്ടും ഏകദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദേ ഡിഫർ. അതായത് let us assume a three-dimensional figure. Let's say a cube. Cube like this. Okay, so this cube is assumed to be made up of small particles or small molecules, right? So, and in each molecules, you can see there are many infinite number of molecules or particles inside the cube, three-dimensional cube, right? Infinite number of molecules. And each particle has its own weight, and the weight will be acting towards, or there will be a force of attraction towards the earth, or gravitational force will be acting downwards like this for each particle. In the three-dimensional space, right? And the resultant of these whole forces, the resultant of these forces, it will be like this, and this is termed as the weight of the object. So the weight is assumed to be the resultant of the force of attraction of each molecules, right? And this resultant will be acting at a particular point. So let us say this is the particular point, and that particular point is termed as the center of gravity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഏത് പോയിൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, വെയിറ്റ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ദ ജോമെട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇത് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറിങ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ്, whole mass is assumed to be concentrated. The point where the whole mass of the object is assumed to be concentrated, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെയുള്ള 3D ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ലൈക്ക് ദിസ്. പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണെന്ന് കരുതുക. പ്ലെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അറിയാം, കോമൺ ഫിഗേഴ്സ് അറിയാം. എന്താണ്? റെക്റ്റാങ്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ, ഇതുപോലുള്ള കുറേ ഫിഗേഴ്സ് അറിയാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറഗുലർ സർഫസ്, പ്ലെയിൻ ഏരിയ, ഇതുപോലെ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഏരിയാസിനും ഇതുപോലെ ഒരു ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വേർ ദ full area is assumed to be concentrated. Let us say this is the particular point of this area, and in the triangle let this be the geometrical center. Rectangle ഇവിടെ ആയിരിക്കും, സർക്കിൾ ഇവിടെ, സെമി സർക്കിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. So the peculiarity of the point is that here or this point is the particular point where the total area is assumed to be concentrated. But area is assumed to be concentrated. Okay. Our type of point, that particular point is termed as the centroid. So ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ. അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ്? 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് അല്ലേ. 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വേർ ദ മാസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്, ഓർ ദ പോയിന്റ് വേർ ദ ഹോൾ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്താണ്? ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തത് അല്ലേ. സോ ദ പോയിന്റ് വേർ ദ total mass of the body is assumed to be concentrated, and that particular point is termed as the center of gravity. Now coming to centroid, it is dealing with the 2-dimensional objects or plane area, where it is the point where the total area is assumed to be concentrated. So both are the geometric centers, where in the case of 3-dimensional objects the point is termed as the center of gravity, and in terms of in case of 2-dimensional objects we call it as centroid. Okay, so in this problems we will be coming across we are mainly dealing with 2-dimensional problems or plane areas, where we use the term centroid. So anyway, in some questions we can see it is termed or given the name center of gravity for the plane area also. So this can be given for a general term. അതായത് ചില കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ചില ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം, 3 ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമല്ലേ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് 2 ഡയമെൻഷനിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് എ ജനറിക് ടേം, ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ്. പക്ഷേ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, 3 ഡയമെൻഷനിൽ പറയില്ല. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി 2 ഡയമെൻഷനിലും 3 ഡയമെൻഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ്, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്, ആൻഡ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് ദ point where the total area is assumed to be concentrated. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. Now we will see the centroid of some common figures. Common figures like rectangle, triangle, circle, semicircle, quarter circle, etc. അതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, so first of all, a rectangle. So, a rectangle is a rectangle. So, a rectangle is a rectangle. So, a rectangle is a rectangle. So, first of all, 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 a rectangle.
റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെക്ചർ നോട്ട്സ്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡൗൺ ദ ലെക്ചർ നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ രീതിയിൽ. ഇപ്പം ഫുൾ ഗ്രാമറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്താ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഹെഡിങ് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം. അതായത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ കോമൺ ഫിഗേഴ്സ്, എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമൺ ഫിഗേഴ്സ്, സെൻട്രോയിഡ് of some common figures. First one is rectangle. Okay, now you can see a rectangle here with base b, small b, and height h. ഇങ്ങനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം എവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പകുതിക്കും അതുപോലെ ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതിക്കുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ? ദിസ് സി, ക്യാപിറ്റൽ സി ഈസ് ദ സെൻട്രോയിഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് h/2 ഫ്രം ദ ബേസ്, അതേപോലെ b/2 ഫ്രം ഹിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയത് നമുക്ക് എക്സ് വൈ രണ്ട് ടേം വരുന്നുണ്ട്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആക്സിസ്. ദീസ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആക്സിസ്, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിസ്. അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുക. അതായത് പൊസിഷൻ of centroid in x direction. ആണ് x. Next, position of centroid in y direction is termed as the y. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ്, റൈറ്റ്? വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രോയിഡ്, ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രം ദ ആക്സിസ്, ആക്സിസ് നിന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സെൻട്രോയിഡിന്? നോക്കുക, സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെയാണ്, ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ? ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ആക്സിസ് നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദിസ് ഇസ് b/2. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു b/2. നൗ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഇൻ ദ y ഡയറക്ഷൻ. y ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഫ്രം ദ ആക്സിസ്, ആക്സിസ് ഇവിടെ എവിടെയാണ്? ഇതാണ് ആക്സിസ് അല്ലേ? ആക്സിസ് നിന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? h/2. സോ ദിസ് ഇസ് h/2. ഇതാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. നൗ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ
ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എച്ച്. ദിസ് ഇസ് ദ ഏരിയ. ഇത്രയും ടേംസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറൊരു കേസ് നോക്കും നമ്മൾ. സെയിം റെക്റ്റാങ്കിൾ, let us say this is the rectangle, and let the axis be here, ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക. ആൻഡ് here there is an offset of P, here Q, the value or distance is P, here the distance is Q. So this rectangle is at a distance P from the what do you say, axis, y axis, and Q from the x axis. Then here is the centroid. And in this case, what is the value of x? X is the, all the rest are same, that is this is b by 2, and this particular distance, okay, this is h by 2. So what is the value for x? X is the position of the centroid from the axis in the x direction. That means P, that is from the axis towards the centroid. Here it is P, then b by 2. So P plus b by 2 is the value for x. P plus b by 2. And for y, it is y, it is the distance of the centroid from the axis in the y direction. So Q plus h by 2. That is Q plus h by 2. Okay. So this is the case of a rectangle. So rectangle, ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ്, എക്സും വൈ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് വേർ ഇസ് ദ സെൻട്രോയിഡ്. സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. അതായത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ബൈ 2 എന്ന് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേസിൽ എന്തായി, പി പ്ലസ് ബി ബൈ 2 ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. അതായത് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ആക്സിസ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ like this, and the y axis like this, then what happens is the x will be equal to 0. X will be equal to 0 because the distance of the centroid from the axis is 0, and the y will be equal to from here to this one, this part, that is h by 2. So the value of the x and y will differ according to the position of the axis. Okay, so what you have to learn is the position. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൈഡ്സ് ദിസ് വിൽ ബി ദ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് the length divided by 2 will be this point, and the breadth divided by 2 will be this point. So in that manner you have to learn, and this is the area, that is b into h. Okay, so this is the case of a rectangle. Okay, now next we will find triangle 2. It is triangle
triangle. This is the position. Here also one thing is you have to keep in mind, that is the value of x and y should be with respect to the axis. So that with respect to the axis it may change. Okay, and also the orientation that I will show you later. That is, here the centroid of the triangle is such that, while for simplicity you will understand like this, that is the total length of this portion is the b. It is b. Here it is small b, and the height it is h. Now we can see from the what is the peculiarity of these 2 points. Here it is a point, and here you can see a line, right? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല അല്ലേ, ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുംതോറും എന്താണ്, ലെങ്ത് കൂടി 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 വന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെ പോകുന്ന ലെങ്ത് അവിടെ 2/3 ടൈംസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് 1/3 ടൈംസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബി. സിമിലർലി ഇവിടെ ഓൾസോ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ വരും തോറും എന്താണ് ലെങ്ത് കൂടി 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 ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ലെങ്ത് എത്തി. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ലെങ്ത് നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെ പോകുന്നതാണ് മിനിമം വാല്യൂ, അതായത് 1/3 ടൈംസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മിനിമം പോയിന്റ്, അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്താണ് 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എച്ച്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ സെൻട്രോയിഡിനെ, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡിനെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 4 കേസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഒരാളോട് ചോദിക്കാമല്ലോ, അനുജിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ്? എന്തായിരിക്കും എക്സ്? 1/3b. 2/3b അല്ലേ. അതുപോലെ വൈ എന്തായിരിക്കും? 2/3h. വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ആക്സിസ് എന്നുള്ള വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ്. 1/3h. 1/3h അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അല്ല സാർ, 2/3b അല്ലല്ലോ. 2/3 എക്സ് അല്ലേ. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ്, അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്, അതാണ് 2/3b. അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ബി അല്ലേ, ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ 2/3 ടൈംസ്. ഇനി അതേപോലെ ഇത് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്, അതുകൊണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആക്സിസ് നിന്ന് സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള വൈ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് 1/3h. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു 4 ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് പല പ്രോബ്ലത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ, suppose you have a triangle like this. ഇനി വേറൊരു കേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ.
and the axis like this. Okay, and the distance, that is this particular distance, and this particular distance. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ വാല്യൂസ്. Okay, this value is P, let this be Q, P, Q, P, Q, P, Q. Okay. Here what we got is x equal to 2 by 3 b and y equal to 1 by 3 h, and the area is half into base into height h. Area of triangle is half into b into h. Okay, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ്, സെക്കൻഡ് കേസ്, തേർഡ് കേസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് കേസ്, ഈ 4 കേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ് ബി സേ x1, y1, and for the second case we can denote it as x2 and y2. Third case is x3, y3, and for the fourth case x4 and y4. ഇനി ഓരോ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആഗ്ന, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ബേസ്, ആഗ്ന ബേസ് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഫോർ ഈച്ച് കേസസ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും ബേസ് ബിയും ഹൈറ്റ് എച്ചും ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ x1 എന്തായിരിക്കും? സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും? അതായത് സെൻട്രോയിഡ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ്. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് x1 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്ര? പി അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര? എത്രയായിരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്തായിരുന്നു? ടോട്ടൽ ലെങ്തിന്റെ ഇതേതാണ്? ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ? ഇതൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ലൈൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് വരുംതോറും ഇത് വലുതായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2/3 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 2/3 ഓഫ് ബേസ്. സോ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് എന്താണ്? പി പ്ലസ് 2/3 ബി, അതാണ് x1.
ഇനി y1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? y1 is the distance of the centroid from the axis in the y direction. y ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണ്. ആക്സിസ് ഇവിടെ വരെ എത്ര ലെങ്ത് ആണ്? q. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എത്ര ആയിരിക്കും? ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം എന്താണ്. അതായത് ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു വലിയ ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടാണ് ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആണെങ്കിൽ 2/3. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എന്താണ്? 1/3. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ഹൈറ്റ് h ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 1/3 h. അപ്പോൾ q പ്ലസ് 1/3 h. q പ്ലസ് 1/3 സോറി q പ്ലസ് 1/3 h. ഓക്കെ. ഇനി സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ആഗ്ന മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. നെക്സ്റ്റ് രജത്. ആ രജത്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? p plus 1/3 ആ b, കറക്റ്റ്. p plus 1/3 b. ഇനി y2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? y2 q plus 2/3 h. ആ കറക്റ്റ്, q പ്ലസ് 2/3 h. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത പുണ്യ പ്രദീപ്. ആ തേർഡ് കേസിൽ x3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? x3 ആ x3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? p plus p പ്ലസ് ഈ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും? 2/3 ആണോ? അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ്? ഇവിടെ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ 1/3 ടൈംസ് എന്നാണ് പറയാ. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫിഗർ അല്ലേ? മിറർ ഇമേജ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് 2/3 ടൈംസ് എന്ന് പറയാ. അതേസമയം ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? 1/3 ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 1/3 ടൈംസ് ഓഫ് b ആണ് വരിക. ഓക്കെ, p plus 1/3 h. 1/3 ടൈംസ് b, h അല്ല b. ഇനി y3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? q plus 2/3 h. 2/3 ആണോ? നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ലൈനാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും കുറഞ്ഞു വരുവാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എന്താണ്? 2/3 ടൈംസ് h. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? 1/3 ടൈംസ് h ആണ്. സോ y3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? q പ്ലസ് 1/3 ടൈംസ് h വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. നെക്സ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് കേസിൽ x4 p plus 2/3 b. p plus 2/3 b. and y4 q plus 2/3 h. correct, q plus 2/3 h. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്? നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇല്ല. എക്സിനും വൈക്കും എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ചിലതിൽ x1ഉം x2ഉം ചിലപ്പം സെയിം ഉള്ളതുണ്ടാവും ചില കേസിൽ. ഈ കേസിലും എക്സ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ y ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെയും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം നമ്മളെന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും പോയിന്റ്
ആണ്. ഇവിടോട്ട് വരും തോറും എന്താ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി 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 വന്ന് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മിനിമം ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെ പോകുന്നതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പം ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ്. ഇനി ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് വരെ പോകുന്നതാണ് മിനിമം വാല്യൂ, അതായത് 1/3 ടൈംസേ ഉള്ളൂ. 1/3 ടൈംസ് ഓഫ് ബി. സിമിലർ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വേണേലും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം, തിരിച്ചും മറിച്ചും തലയും കുത്തിയൊക്കെ വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 കേസ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താ പറയുക, പ്രോബ്ലത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ്. അത് സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സ് വൈ, അതേപോലെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കേസ് വരിക. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഈ 4 കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും തെറ്റില്ല. ഇതെന്തായാലും എഴുതി വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ. ഈ ഒരു 4 കേസും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ? ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ? ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ അല്ല, ഇത് 3rd മൊഡ്യൂളാണ്. 3rd മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വിൽ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസസ്. ഇനി അടുത്ത കേസ്, അടുത്ത 3 കേസ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് സർക്കിൾ, അതേപോലെ സെമി സർക്കിൾ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ്. ഇനി സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 1/4 ഓഫ് എ സർക്കിൾ, അതിൻ്റെ 1/4 ഉള്ളൂ, അതായത് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് നോക്കാം. എവിടെ ആയിരിക്കും ലെറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്.
Okay. Now, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ്. സെൻറ്റർ, if C is the center, then C will be the same as that of the centroid. സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് കരുതുക. സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Let R be the radius, then this is R, and this is also R, and this particular length centroid in the flat surface. Okay, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് 4R by 3 pi. Okay, 4R by 3 pi ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ. ഇനി ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ടിടത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കർവാണുള്ളത്, ഇവിടെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ഉള്ളൂ എക്സിൽ. ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് 4R by 3 pi. ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 6 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്, അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 തന്നെയാണ്, അതായത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 6. ഇത് 4R by 3 pi. ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ദിസ് ഇസ് എ സെൻട്രോയിഡ്, ദെൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്, അതേപോലെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്, ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും 4R by 3 pi. This is also 4R by 3 pi. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല, എന്താണ് സെൻറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, അതായത് this particular length എന്തായിരിക്കും, this is the radius, so it is R, and also this particular length it is also R. Okay, now area of a circle is എന്താണ് pi R square. സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, it is half of the circle, so area will be equal to pi R square by 2, and for quarter circle എന്താണ് 1/4 ആണ്, so area equal to pi R square by 4. ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എക്സ് വൈ ഒക്കെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ, ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആർ, ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഓൾസോ ആർ, ആൻഡ് ഹിയർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, എക്സ് എത്രയാണ്, എക്സ് ആർ, and y equal to എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, that is 4R by 3 pi. ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് 4R by 3 pi, 4R by 3 pi, and y equal to എന്താണ് distance of the centroid in the y direction, that is 4R by 3 pi.
ഈ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇനി ഇവിടെയും സെമി സർക്കിൾ അതേപോലെ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എന്താണ്, നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ് വൈ ഒക്കെ ഡിഫർ ചെയ്യും, വേരി ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ വാല്യൂസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷനിങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ദ സർക്കിൾ, ഫോർ ദ സർക്കിൾ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ആൻഡ് ഫോർ ദ സെമി സർക്കിൾ എന്താണ്, ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് വിൽ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹാഫിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ പകുതിക്കാണുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു 4r/3π മാറിയിട്ടുമായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും എന്താണ് 4r/3π മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് ഡിഫർ ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ 3 ഫിഗേഴ്സും അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 അവർ ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എക്സ്ട്രാ തരാം. ഓക്കെ, 10:20 പകരം ഒരു 10:10 ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് തരാം. അതില്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങ് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നൗ ഫോർ ദ സെമി സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് പല ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ. ഫസ്റ്റ് കേസ്
Okay. This is the first case, second case, third and fourth case. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. So, Sahila Nuhura. Sahila Nura. Present ആണോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ടൈഫൽ തോമസ്. Yes, sir. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ X1 എന്തായിരിക്കും? X1. P plus. P പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും? P പ്ലസ് 4R divided by 3 pi. 4R/3 pi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് എന്നുള്ള ലെങ്ത് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്. ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റേഡിയസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? പി പ്ലസ് പി പ്ലസ് ആർ. ഇനി Y1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Q plus Q പ്ലസ് ആർ ആണോ? ഈ ലെങ്ത് എന്താണ്? 3 pi അല്ല 4R divided by 3 pi. then okay, 4R divided by 3 pi. Okay, correct. 4R by 3 pi. Okay. Next, Shahana Shirin. Yes, sir. Shahana Shirin, second case എന്താണ്? ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാ. X2 equal to P plus 4R by 3 pi. P plus ആലോചിക്കുക എവിടാണ്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ്. ഇവിടം വരെ P. ഈ ലെങ്ത് എന്താണ്? 4R/3 pi എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ ലൈനിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക് അല്ലേ? 4R/3 pi ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? P പ്ലസ് ആർ ആണ് അല്ലേ? P പ്ലസ് ആർ. അതാണ് X2. ഇനി Y2 എന്തായിരിക്കും? Y2 ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാ. Y2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ഇൻ Y ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് Q ആണ്. അതായത് ഇത് Q. ഈ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? Q plus 4R by 3 pi. 4R/3 pi ആണോ? അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. അതായത് 4R/3 pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്, ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് 4R/3 pi. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതല്ല. R minus 4R by 3 pi. അത് തന്നെ. യെസ്. അതായത് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം Q പ്ലസ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 6 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 6ഉം ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത് എന്താണ്? 4R/3 pi ആണ്. ദെർഫോർ R മൈനസ് 4R/3 pi. ഓക്കെ. അതാണ് Y എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കേസ് ഷോണിൻ ശെൽവരാജ്. ഹലോ. X3യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? X3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഇൻ ദ X ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ആക്സിസ്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. എത്ര വരിക?
P plus 4R by 3 pi. Okay, right. P plus in 4R by 3 pi. 4R by 3 pi. ഇനി അതുപോലെ y3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 4R by 3 pi. 4R by 3 pi ആണോ? y3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എന്താണ്? Q plus R അല്ലേ? Q plus R കറക്റ്റാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ. സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ, ഓക്കെ, ഷോണിൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ. ഓക്കെ, ആൽബിൻ തോമസ്. യെസ് സർ. ആൽബിൻ തോമസ്, x4 എന്താണ് ഈ ഫോർത്ത് കേസിൽ? P plus R minus 4R by 3 pi. കറക്റ്റ്. P plus R minus 4R by 3 pi. കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ y4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Q plus R. Q plus R. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. Q plus R. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്കിപ്പം സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേസ്. ഇപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യല്ല, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4R by 3 pi അല്ലെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 4R by 3 pi നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. പകരം എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. The centroid is positioned in such a manner that it is placed at a distance 4R by 3 pi from the line. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്ന് 4R by 3 pi മാറിയിട്ടാണുള്ളത്. ബാക്കി എന്താണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളും. ക്വാർട്ടർ സർക്കിളും ഇതേപോലെ ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കുക. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്താണ്? 4R by 3 pi. തിരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? R minus 4R by 3 pi ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ 4R by 3 pi. മോളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ R minus 4R by 3 pi. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ വേണം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. ലൊക്കേറ്റ് the centroid of the P section as shown in figure.
ഹരിസാറുണ്ടാവില്ല. mm. This is 20 mm. This is 300 mm. And this is 20 mm. Okay, figure ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. So this is going to be a very interesting part of engineering mechanics. Okay. അപ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്, എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡിൽ എടുക്കുക. സിമ്പിളാണ്. എന്താ പാട്, നിങ്ങൾ ഈ പണ്ട് കളിക്കുടുക്കയിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു, അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേഗം ഫിഗർ വരച്ചോ. ഓക്കെ, ഫിഗർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Please put in the chat box. Okay, fine. So you are given a figure like this. ഇങ്ങനെ ഒരു T സെക്ഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. T സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഏത് ഫിഗർ തന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി നോൺ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന, നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെയാണ്? റെക്റ്റാങ്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഇതിലേതെങ്കിലും 2-3 സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചേർത്താൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? 2 റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും അല്ലേ? അതായത് സപ്പോസ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ, താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് 1, 2. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ സെക്ഷനിങ്. ഇതിനെ 2ആയിട്ട് മുറിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ച് ഇവിടെ മുറിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് 2 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. എന്തൊക്കെയാണ്? 1 is a rectangle ആൻഡ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ? റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇതും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കുഴിയോ അങ്ങനെയുള്ള, അത് അടുത്ത നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ വരും. അതായത് ചിലപ്പം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹോളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാസച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് ഇടും. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്ത
ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടതെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും ഇല്ല, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സെക്ഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. ഇനി ഒരു കുറേ കോംപ്ലക്സ് ഫിഗർ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കുറേ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1, 2 ഒക്കെ ഏതിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടത് ആക്സിസ് വേണം. നമ്മൾ ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻ ആക്സിസ്. ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആക്സിസ് എപ്പോഴും പ്രിഫറബിളി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ ബോട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ആക്സിസ് അതേപോലെ this is the x-axis. So x and y-axis. ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം 1ഉം 2 അല്ലേ ഉള്ളത്. സോ we can analyze it. That is x1 എന്തായിരിക്കും, y1 അതുപോലെ a1. ഇനി 2ൻ്റെ കേസിൽ x2 y2 a2. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. x1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾ, അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ 1ൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 200 mm, ബ്രെഡ്ത്ത് 20 mm. സോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 200 × 20. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും 200 × 20. ഓക്കെ, 200 × 20 that is 4000. That is 4000 mm². ഇനി 2ൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഏരിയ, ലെങ്ത് ഇസ് 20 ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇസ് 300. therefore 20 × 300 which is equal to 6000 mm². ഇനി x1 y1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സെൻട്രോയിഡിലേക്ക് ഉള്ള എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 200/2 അല്ലേ. 200/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക 100. ദാറ്റ് ഈസ് 100 mm. ഇനി y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 20യുടെ പകുതി അല്ലേ, അതായത് 10 ആണുള്ളത്. പക്ഷേ y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് ആണ്. ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്, അതായത് ദിസ് ഇസ് 300 അല്ലേ, 300 + 10 ദാറ്റ് ഈസ് 300 + 10 അല്ലെങ്കിൽ 310 mm. ഇനി x2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ്. ദെൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 10/2 ആണ്. ഇനി ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്കറിയണം, ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ. ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏകദേശം ആക്സിസ് സിമെട്രിക് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിലാണ്. ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ്. അതിൻ്റെ പകുതിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ, അതായത് 100 mm. ഇനി y2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് 300/2 ദാറ്റ് ഈസ് 150 mm. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഈ ഒരു ടി സെക്ഷൻ, ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയയുടെ ടോട്ടൽ സെൻട്രോയിഡ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ, അതുപോലെ വൈ ബാർ ഉണ്ട്.
എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ 1ഉം 2 അല്ലേ ഉള്ളത്. ചില കേസിൽ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1 സെക്ഷൻ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ഇക്വൽ ടു a1x1 പ്ലസ് a2x2 ബൈ a1 പ്ലസ് a2. ഇനി 3 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ a1x1 പ്ലസ് a2x2 പ്ലസ് a3x3 ബൈ a1 പ്ലസ് a2 പ്ലസ് a3. ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ y ബാർ ആകുമ്പം a1y1 പ്ലസ് a2y2 by a1 plus a2. Now substitute the values and you will get the values for x bar as 100 mm and for y bar it is equal to 214 mm. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ്? മെയിൻലി ഒരു ഫിഗർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന് ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ദെൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യുക, നമ്പർ ചെയ്യുക, ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഫോർ x1 y1 a1 x2 y2 a2, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നൗ യു ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെക്ഷൻ. അവിടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. Just a minute.